ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਧਮਾਕਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਭੜਾਕੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ किस ढंग नाल सुनसान है, क्योंकि सारे पासे रस्ता बंद किया है। क्योंकि ये वो थां स्क्रीन के बिल्कुल हेठां जिथे धमाका होया सी शनिवार नूं, और दोबारा इस ही थां ते धमाका होया है। और इत्थे पहलों पुलिस कमिश्नर निहाल सिंह पहुँचते हैं, अमृतसर के पुलिस कमिश्नर, उस तो बाद DGP गौरव यादव पहुँचते हैं। और दोवां ने जो ब्रीफिंग की है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने ये कहना है कि कोई लो इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव है, अजिहा एक्सप्लोसिव है जिहड़ा कि तकरीबन कोई घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके उसनों बनाया गया होवे। कोई अजिहा मतलब एक्सप्लोसिव नहीं है कि जिन्हों एक टैररिस्ट एक्टिविटी किया जा सके या IED का इस्तेमाल किया गया किया जा सकता है। इस गल तो DGP गौरव यादव ने भी इनकार किया है। इस गल तो कमिश्नर ऑफ पुलिस उन्होंने भी ब्रीफिंग की, उन्होंने भी इस गल तो इनकार किया है क्योंकि टैररिस्ट एंगल उन्होंने नज़र नहीं आ रहा। पर ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਲੂਲੈਸ ਹੈ। ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਪੈਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਾਰਤ भी हो सकती है। इस बिल्कुल ठीक नाल पार्किंग है, और पार्किंग दे विच लोग आके अपनी गड्डियां, और अज सवेरे वेख्या गया कि इस थां ते भी चैकिंग की गई, बकायदा तौर पर वो पूरी पार्किंग छानी गई। और किते ना किते ये भी गल्लां सामने आ रही ने कि पार्किंग का भी कोई झगड़ा है, उसनूं लैके भी कोई शरारत हो सकती है। पर यह अजे एक तरह की हजे कहा नहीं जा सकता कि सच्चाई की है, क्योंकि इसनूं अल्टीमेटली ऑफिशियल तौर पर पुलिस ने डिक्लेयर करना है। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हुणे ही थोड़ी देर पहला ब्रीफिंग की, उस तो बाद उन्होंने कहा कि इसके अगे फरदर जो भी जानकारी मिलती है उसके बारे तुहानूं मुकम्मल तौर पर जानकारी दी जाएगी। पर आम लोगों के विच इस गल नूं लैके दहशत जरूर है, क्योंकि ये सचखंड श्री हरमंदर साहब जाने वाला रस्ता है, और जिहड़े श्रद्धालु आउंदे ने खबर दूर दूर तक फैल चुकी है। लोगों के विच इस गल नूं लैके जरूर एक तरह की अनरेस्ट है, एक तरह का डर जो है वो इस गल लैके है कि सचखंड श्री दरबार साहब में जाने वाले रस्ते जे धमाका होंदा है वो भी धमाका इस ढंग नाल होंदा है। एक शनिवार होंदा है, एक अज सोमवार नूं सवेरे हो जाता है। तो इस गल का लोगों को अंदेशा जरूर रह सकता है कि धमाके होर हो सकते हैं। हालांकि इस पूरी जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिता गया है, इस पूरी रस्ते को एक तरह का सील किया गया है कि इस रस्ते वाल आम श्रद्धालु आम लोग ना जा सकन। अजे तो छोटे छोटे धमाके से, तो रब ना करे कोई वड्डा धमाका हो जाए। इस गल नूं पुलिस जो है पूरी एहतियात इस बारे वरती जा रही है। पर लोगों को भी एक तरह की अपील है कि जो इस पासे वाल आउंदे ने सचखंड श्री दरबार साहब में आउंदे ने, पूरा शांत माहौल है, किसी तरीके की अजिही गल कोई नहीं है, कोई पैनिक होने वाली गल नहीं है। पर एक गल जरूर साफ है कि थोड़ा एहतियात अपना रखना बहुत जरूरी है। अमृतसर के विच दो जिहड़े लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजनस होए हैगे, एक सैटरडे राती 11:30 के करीब, एक अज सोमवार सवेरे 6:15 बजे। तो इस दे विच जिहड़ी प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई है उस दे विच यह सामने आया कि ये लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजनस सीगे जिहड़े उपर जिहड़ी हैरीटेज स्टेज जिथे असीं खड़े हैरीटेज स्ट्रीट दे विच इत्थे लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजनस होए हैगे। सो असीं इस दी साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, साडी फोरेंसिक टीम इत्थे मौके ते हैगी, ते कोई भी सानू ट्रिगरिंग मैकेनिज़म या डेटोनेटर नहीं मिलिया हैगा मौके ते। ते जिस तो इंज जापता हैगा कि किसी कंटेनर दे विच एक्सप्लोसिव मटीरियल रख के जिहड़ा हैगा वो एक्सप्लोजन किया गया है। एबसेंस ऑफ ट्रिगरिंग मैकेनिज़म मीनस दैट इट इज़ अ क्रूड काइंड ऑफ अ डिवाइस। असी इसनूं पूरे डीपली इन्वेस्टिगेट करांगे, असी कोई एंगल्स रूल आउट नहीं कर रहे हैगे। प्रिलिमरी 2-3 गल्लां मैं कहना चाहांगा कि यह किसी दी मिसचिफ हैगी। इट इज़ टू अर्ली टू से कि इट इज़ मिसचिफ
ਜਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਰੂਡਲੀ ਮੇਡ, ਵੈਰੀ ਕਰੂਡਲੀ ਅਸੈਂਬਲਡ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਗੀ, ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸક્ષਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਆਵਾਜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸ, ਹਾਰਮਨੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2, ਫੇਕ ਰਿਊਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡਲੀ ਵਾਈਟ ਪਾਊਡਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਈਈਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈਈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ। ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ which causes an explosion is an IED. So we are looking into it ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਸਚਿਫ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਲੈ ਕੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੀਨਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਬੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਵਨ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਰਿਸੀਵਡ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਟੁਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਟੂ ਕੀਪ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਿਕਿਉਰ ਐਂਡ ਸੇਫ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ ਕੇਸ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬੀ ਵਰਕਡ ਆਊਟ। ਲੋ ਐਕਸਪਲੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਟੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੋ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਕਵਰਡ ਫਰਮ ਦ ਸਪੌਟ ਸੋ ਫਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਪੁੱਟ ਵਰਡਸ ਇਨਟੂ ਮਾਈ ਮਾਊਥ ਕਿ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੋਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਸਲਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ। ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਬਾਈ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ। ਹੁਣ it is although regulated ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਲੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਡ ਕਿਸੇ ਮਿਸਚਿਫ ਮੇਕਰ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਟੈਕਨੀਕ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਟਰੀਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈਦਰ ਸਮ ਪਾਸਰ ਬਾਈ ਹੈਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿੱਚਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਰ ਵੇਰ ਨੋ ਸ਼ਾਰਪਨਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਯੈਸ, ਲਾਊਡ ਨੋਇਸ ਵਾਸ ਦੇਅਰ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੇਕ ਰਿਊਮਰਸ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਸਚਿਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਤੇ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲ ਬਰੀਫ ਅਗੇਨ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਈ ਸੈਟਰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ FSL ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਨ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ। ਬਟ ਯੈਸ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤਲਕਾ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਹਿਲੂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੈ। ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਸਫੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 'ਚ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਸਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੀ ਗਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਗਲੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਹਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਟਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਫੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੰਜੈਕਚਰ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਕਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਦੋਵਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਜਾਂ 3 ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਚਿਮਨੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿਮਨੀ ਬਲਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਊਮਰ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਰਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਪਟਾਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸક્ષਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।